سيدنا محمد يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى
حين غرب وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة في التبشير للعالمين تعج سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والقدرة كشف القناع هذا المستور ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور نورا فوق كل نور وأنزل الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تانيسا لجلاله المسعود ومشاركة الله في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الله الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود
كما يحسن التقديم وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الراحمين الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. ولما نزل الفكر من دراري الأوصاف المحمدية الهدى توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا فعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليك توجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزتي تحط رحال وتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك أشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالاته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وفي سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأمير الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن العبور بمصدر قاسم إمدادك في عبادك وساكن سيد شاتك لأهل مدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأهل حضرات اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلايسنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تغفزنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا في جميع رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطمع في رحمتك الخاصة فلا تهرمنا وجنونا جميلا هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك المستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل يا الله يا الله بحسن الخاتمة والمؤمل بما أمل أن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وزره ووالاه وزاهر وأم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القوي في جميع الأقطار المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واقض شر المعتدين والظالمين وابسط العدل في ولاة الحاكم في جميع النواهي والأقطار وعيدهم بالتعيين من عندك ونصر على المعاندين والمنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dari kami jamaah Yasin As-Samawi bila ada kesalahan mohon kiranya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Akbar Kecamatan Bengalon, Bunda Umi Nurul Hikmah beserta jajarannya. Yang saya hormati Ibu Kades Sepaso Barat, yang saya hormati Ibu Kades Sepaso Induk, yang saya hormati Ibu Kades Paso Timur atau mungkin ada yang mewakili, yang saya hormati Ibu Kades Sepaso Selatan ataupun yang mewakili, yang saya hormati seluruh ketua dari Majelis Taklim yang ada di Bengalon beserta anggotanya, dan tentunya seluruh undangan yang hadir pada hari ini yang berbahagia. Pertama-tama tentunya mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, hidayah, inayah juga ridhonya. Alhamdulillah kita semua dapat berkumpul di majelis taklim yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Yang kedua, salawat serta salam tentunya tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang, yaitu berupa agama Islam. Dan tentunya beliau merupakan suri teladan bagi kita semua. Dan semoga nanti di hari yaumil akhir kita bisa menjadi umat-umat pilihan yang bisa mendapatkan syafaat dari beliau nanti. Amin ya rabbal alamin. Tentunya tidak lupa juga saya mewakili tuan rumah mengucapkan terima kasih banyak atas antusias para hadirin semua yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Tentunya dalam acara syukuran rumah baru dan untuk usaha Bunda Fitri dirangkai dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1447 Hijriah, tentunya dengan nuansa pink yang menambah keceriaan di tengah cuaca yang cukup hot dalam bahasa gaulnya ya di siang hari ini. Sebelum acara kita mulai, izinkanlah saya membacakan susunan acara pada siang hari ini, yaitu pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga sambutan, keempat maulidah hasanah, kelima doa, dan terakhir penutup. Ibu-ibu, dengan dibukanya tadi dengan pembacaan Yasin dan tentunya dilanjut dengan pembacaan Maulidul Habsi oleh ibu-ibu cantik di sebelah saya dengan suara gendang yang sungguh indah dan tentunya dengan suara-suara merdu. Agar acara pada siang hari ini tentunya akan lebih berkah, marilah kita juga awali dengan pembacaan umul kitab agar dalam acara yang penuh berkah ini menjadi lebih bermanfaat bagi kita semua. Ila hadiriyah wa likuniyatin sholihah. Al-Fatihah. Melangkah ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, di mana ayat suci Al-Quran tentunya juga sebagai pedoman kita dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari, agar tentunya dalam segala kegiatan yang kita tempuh selalu dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Untuk pembacaan ayat suci Al-Quran akan dibacakan oleh Ibu Rohani. Kepada Ibu Rohani, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berdakwah dan sekali firman. Ibu-ibu semua, dengan tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang sudah dilantunkan dengan indahnya oleh suara merdu dari Ibunda Rohani. Semoga kita semua yang mendengarkan pada hari ini juga ikut mendapatkan berkahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara yang ketiga yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh tuan rumah sekaligus mewakili sambutan Ketua Majelis Taklim Agama Kecamatan Bengawan yang akan disampaikan oleh Ibu Wiwi. Kepada Ibu Wiwi, waktu dan tempat kami persilakan. Jamaah. Mohon maaf sebelumnya Ibu ya, kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya karena apa cuacanya sudah panas. Walaupun di atas, di samping, di depan, di belakang
belakang sudah ada kipas angin, namun masih kepanasan. Ini penghuninya surga semua itu ya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya mengucapkan salam, bolehkah saya berpantun? Karena tadi Mbak Penny juga berpantun, saya juga tidak mau kalah berpantun. Boleh? Ada siang, ada malam, ada musuh, ada teman. Izinkan kami mengucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Yang terhormat sahibul bait sekeluarga, yakni Bapak Sardi sekeluarga, yang kami muliakan Al-Mukarramah Ibunda Umi Nurul Hikmah SPDI. Insya Allah beliau akan menyampaikan tausiahnya pada siang hari ini. Mudah-mudahan ibu-ibu semua bisa mengambil hikmahnya dan bisa mendengarkan semua ya. Jangan kita lihat siapa yang menyampaikan, walaupun tiap hari kita bertemu ibu ya, yang kita ambil adalah hikmahnya. Betul apa betul? Mohon maaf ibu ya, saya sambil membaca karena suasananya panas, nanti takut lupa. Pengurus Majelis Taklim Akbar Kecamatan Bengalon yang kami hormati dan kami banggakan, seluruh anggota Majelis Taklim Kecamatan Bengalon, serta para tamu undangan yang berbahagia, serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kesempatan yang baik ini, pantaslah kiranya kita ucapkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita sekalian berupa umur, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini dalam acara pertemuan rutin Majelis Taklim Akbar yang kita adakan 1 bulan sekali, dan sekaligus tuan rumah yaitu menempati rumah baru untuk usahanya. Semoga langgeng usahanya dan dirangkai dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun yang merintah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga selalu melimpah ruahkan kepada kita sekalian dan kepada Nabi Agung, Nabi akhir zaman, yaitu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menyempurnakan akhlak umatnya sehingga pada siang hari ini menjadi umat yang santun dan berbudi luhur, dan semoga kita mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Berikutnya kami di sini mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan rumah yang telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk kepentingan kita bersama. Mudah-mudahan sahibul bait sekeluarga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibalas dengan pahala yang setimpal. Amin ya rabbal alamin. Tidak panjang dan tidak lebar yang ingin saya sampaikan, hanya ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Majelis Taklim Akbar Kecamatan Bengalon yang sudah hadir pada siang hari ini bersama kita, dan juga ribuan terima kasih kami haturkan kepada Bapak Sardi sekeluarga yang sudah rela menyiapkan segala sesuatunya untuk kepentingan kita bersama dan untuk berjalannya acara pada siang hari ini. Mudah-mudahan Allah balas dengan pahala yang setimpal. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada terdapat kesalahan, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, baik tutur kata dan tingkah laku saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada jamaah Majelis Taklim
Talim Akbar Kecamatan Bengalon yang sudah hadir pada siang hari ini, serta para tamu undangan pada siang hari ini. Saya mewakili tuan rumah sekeluarga, bila mana dalam penyambutan hidangan dan tempat dan sarana lainnya kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena tadi diawali dengan pantun, saya tutup dengan pantun. Ke Tanah Abang membeli peci, makan bubur pakai seledri. Semoga yang datang di acara ini panjang umur, murah rezeki. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahannya Bu ya. Mungkin Ibu sudah melirik yang di depan sana ada warna pink semuanya. Itu tentunya mungkin Ibu sudah tahu karena tadi ada yang sudah mendapatkan kupon. Kalau yang tidak mendapatkan kupon mungkin mohon maaf Ibu ya, karena jamaahnya melimpah sesuai yang kita sudah sampaikan kemarin 1000. Ini ternyata mungkin lebih 1000 Bu ya. Yang mohon maaf yang sebesar-besarnya Ibu ya, yang belum mendapatkan kupon. Siapa tahu nanti yang tahun kedepannya acara lagi nanti bisa ditambah lagi kuponnya insya Allah. Kupon ini tadi door prize ini nanti dibagi setelah makan Ibu ya. Kalau nanti sebelum makan dibagi, tentunya Ibu nanti nggak makan pulang. Jadi nanti Ibu selesai makan semuanya baru diundi. Paham Ibu? Oke, terima kasih. Waktu dan tempat kami sampaikan ke MC. Monggo Mbak. Selanjutnya, biar tak ngantuk tak kasih pantun lagi ya Bu ya. Bergerak-gerak bareng teman-teman. Duduk santai minum kelapa muda. Mari dengan hikmat kita dengarkan tausiah dari Ustadzah cantik rupawan agar makin bertambah ilmu kita semua. Ya, sesuai dengan yang pantun saya ucapkan tadi, acara selanjutnya tentunya acara yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu Mauridah Hasanah yang akan disampaikan oleh Bunda Umi Nurul Hikmah SPDI dan dilanjutkan dengan doa penutup. Untuk Bunda Umi Nurul Hikmah SPDI, waktu dan tempat dengan segala hormat kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Aku kok agak pusing ya Bu? Sampai doakan aja ya. Ya Allah, kemarin sudah habis. Yang kami hormati pengurus Majelis Taklim Akbar Kecamatan Bengalon yang selalu eksis membantu saya untuk mengabadikan Majelis Taklim Akbar Kecamatan Bengalon, mudah-mudahan ila yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Yang kami hormati Sohibul Hajjah Bapak Sardi sekeluarga yang telah membawa dan mengumpulkan kita semua pada hari ini dalam majelis taklim Maulidin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Walaupun kondisinya sangat panas dan sangat panas, tetapi jangan hanya mendengarkan kemudian masuk telinga kanan, keluar, masuk telinga kanan disimpan. Untuk apa? Untuk anak cucu kita di rumah, supaya ada oleh-olehnya. Apa yang telah disampaikan oleh Ibu Umi pada hari ini
dan apa yang disampaikan nanti bisa ditularkan kepada anak cucu kita semuanya. Karena kalau kita sudah mempunyai ilmu, kemudian tidak kita sampaikan kepada yang lain, maka ilmu itu tidak akan pernah manfaat sampai kita tidak ada. Tetapi ilmu yang sedikit kemudian kita sampaikan kepada yang lain, insya Allah ilmu sedikit itu akan menjadi berkah bagi kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Sholawat beserta salam semoga selalu melimpah ruah kepada Nabi Agung Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang pembawa reformasi, tetapi dia tidak pernah memakai dasi dan tidak pernah menaiki taksi. Betul Bu? Karena zaman dulu waktu Nabi Muhammad lahir belum ada taksi, adanya Nabi Muhammad naik. Ribuan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sardi sekeluarga yang dalam hal ini telah mempercayakan kepada saya untuk menyampaikan sedikit banyak ilmu tentang Maulidin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Barang siapa ketika namaku disebut kemudian mereka tidak mau bersolawat kepadaku, maka dia tidak akan pernah melihat aku di dalam surganya Allah. Oh, saya itu gak bisa kalau terkekang. Ibu mohon maaf, saya kalau nggak melihat wajah Anda yang datang pada hari ini, seakan-akan aku tidak bersama siapa-siapa. Maka saya kepingin keliling rasanya mendekati ibu-ibu semuanya. Gak apa-apa, insya Allah kalaupun saya pingsan, banyak anggota yang gotong saya. Gak, mudah-mudahan bisa sampai selesai. Doakan Bu ya, saya sehat, sampai juga semuanya sehat sesuai dengan doa saya. Setiap malam saya berdoa, ya Allah kumpulkan kami nanti di dalam surgamu bersama-sama anggota Majelis Taklim Akbar Kecamatan. Amin. Alhamdulillah. Baik. Aduh, Bu, saya kalau dikekang begini nggak fresh ya, seakan-akan nggak bisa keluar apa yang mau saya sampaikan. Biarkan aja saya keliling sebentar, nanti sebentar duduk. Boleh Ibu? Boleh? Mohon izin ya, mohon izin. Oke. Baik, hadirin dan para undangan yang semuanya insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini saya sangat bangga sekali. Bangganya apa? Karena Majelis Taklim Akbar Kecamatan Bengawan tidak akan pernah surut sampai kiamat akan datang. Amin. Allahumma amin. Perlu saya sampaikan bahwa untuk minggu depan tanggal 5 bulan Oktober kami akan mengadakan tabligh akbar yang insya Allah akan diselenggarakan di belakang Kapolsek. Kita usahakan nanti kipasnya yang agak banyak Ibu pengurus ya. Kalau seperti ini memang kita akan mati semuanya sama-sama di sini. Doa kita semuanya panjang. Makanya kalau ada doa yang isinya Allahumma tawil umurona ya Allah, maka artinya ya Allah berikanlah kami semuanya yang hadir ini panjang. Jangan sampai diam, bilang ngotot ngoyo Allahumma tawil umurona ya Allah. Yang mendengarkan lowok kokohan soto ya Rabbi subhanallah, padahal doanya sempurna.
supaya kita panjang umur dalam keadaan ibadah kepada Allah. Maka semuanya harus bilang amin. Harus bilang amin. Yang artinya semoga Allah mengijabah doa kita. Alhamdulillah. Kalau Mbak Wiwi tadi sudah mulai pintar, takutnya saya disaingi nanti. Kata beliau apa? Jamaah. Oh, jamaah. Ternyata Ustadz Maulana nyampe di Bengalon. Apanya yang nyampe? Ilmunya. Apanya yang nyampe? Ilmunya. Hadirin dan para Ibu, kalau ada apa-apa dengan saya, insya Allah bawa ke puskesmas ya. Awas kalau nggak dibawa ke puskesmas. Soalnya saya pengalaman 2 kali pingsan. Yang pertama di Rantau Pulung, waktu itu peresmian masjid besar di SP 80 Bunda Haji. Sudah selesai, temanya juga sudah habis. Di sana yang datang bukan hanya ibu-ibu, tapi bapak ibu, ada Pak Bupati, ada para DPR datang di sana. Karena apa? Podiumnya salah tempat. Saya berdiri di tengah-tengah, kemudian keliling orang yang melihat saya. Betul kan Bu melihat? Melihat apa mendengarkan? Melihat apa mendengarkan? Iya, dua-duanya ya Bu ya. Coba Anda lihat dari jauh, pakai sedotan. Bunda Umi sampai lihat dari sana pakai sedotan, usianya seakan-akan 17. Betul? Tapi kalau dengan kasat mata, Bunda Umi umur berapa Bu? Intinya pasnya usia saya 65 tahun. April kemarin 65 tahun. Berapa tahun Bu? Kalau saya diberi panjang umur oleh Allah sampai umur 70, maka saya diambil Allah kurang berapa tahun? Kurang berapa tahun? Makanya kita harus siap-siap membentengi diri. Kita beribadah kepada Allah yang betul-betul, jangan sambil lalu. Ketika adzan dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang-orang lagi cucian tetap cucian. Jangan diabaikan, secepatnya ambil air wudu. Karena apa? Persiapan kita untuk menghadap kepada Allah. Untuk menghadap kepada Allah. Percaya, kalau kita semuanya nanti pasti akan percaya Bu? Percaya. Saya tidak yakin ibu-ibu itu sekarang sudah berani mati belum? Loh? Terus berani mati belum? Terus oh belum cukup apanya? Bekalnya. Maka kalau kita sudah sepadan umur usia seperti ini, maka kita harus siapkan diri untuk menghadap kepada Allah. Hadirin dan para undangan yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya cari suaranya kok brodol-brodol. Ternyata kipasnya yang bunyi pada di sini. Astagfirullahaladzim. Katrok. Iya. Ibu-ibu, kita semuanya sudah paham
bahwasanya sholawat Nabi itu adalah paling utama dan paling mulia di antara zikir-zikir yang lain. Betul Ibu? Buktikan. Kalau kita sholat tanpa ada sholawat, makanya sholatnya tidak sah sholatnya, ya Bu ya. Dan barang siapa berdoa tanpa diawali dan diakhiri dengan sholawat, maka doa kita tidak akan pernah tembus kepada Allah Subhanahu. Ada yang video? Ada yang video? Kalau ketika saya pingsan, jangan sampai di video. Bahaya, viral. Katanya Bunda Umi video, waduh sibuk sudah. Ya Allah, begitu saya pingsannya sudah sadar, lihat ternyata videonya sudah sampai mana-mana. Astagfirullahaladzim Bu. Kalaupun siapa ya kemarin yang sempat video-video kayak gitu itu ya? Astagfirullahaladzim Bu, saya disuruh istirahat, tetapi kalau viral kayak kemarin nggak pernah bisa istirahat. Betul? Di rumah sakit mulai pagi sampai 6 sudah datang ibu-ibu yang dari majelis taklim, yang dari guru, yang dari BKPM RI. Ya Allah, terus kapan saya istirahatnya? Katanya suruh istirahat, kata dokter Fikiret ya, awas kalau duduk. Lah temannya datang kok nggak duduk gitu ya Bu, ya apa cintanya itu? Kok nggak boleh duduk? Bunda Umi nggak boleh pulang. Bu jangan ya Bu ya. Saya masih ada 7 tempat Bu. Saya nanti akan sembuh insya Allah. Nggak boleh 2 hari harus di sini dulu. Soalnya kalau tidak Bunda Umi ngelayap loh. Saya dipindah melayap Bu sama dokter Fikiret. Gak jelas orang ini. Ya Allah, Bu, dokter, saya itu bukan ngelayap, tetapi saya ngamen. Betul ya Bu? Ngamen ke sana kemari Bu, sampai pingsan-pingsan. Gitu itu karena apa? Karena apa Bu? Nabi Muhammad. Cinta kita kepada Nabi Muhammad, maka saya akan datang untuk syiar Islam, mengenalkan semuanya bahwasanya Nabi Muhammad adalah manusia yang paling mulia, manusia yang paling dihargai dan dihormati. Makanya Bu, kita berdoa diawali dengan sholawat, terakhir juga kita awali dengan sholawat. Jangan sampai ditinggalkan. Tanpa sholawat semuanya tidak akan pernah manfaat. Masih hafal sholawatnya? Masih hafal baca sholawatnya? Masih. Monggo Ibu sholawat bersama-sama. Monggo. Sholli wa sallim.
Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi. Ingat, yang diam tidak akan pernah ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu-ibu sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan berkat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, toko pink, yaitu tokonya Mbak Fitri, akan bertambah jaya. Amin. Allahumma amin. Berkah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, toko pink akan diluaskan rizkinya oleh Allah, akan dipanjangkan umurnya, akan dikabulkan semua hajat-hajatnya, dan insya Allah kita semuanya akan dijauhkan dari bala dan malapetaka. Amin. Allahumma amin. Hadirin, bahwasanya kita hidup itu pasti akan mati. Tidak ada semua yang akan hidup terus dan hidup terus, tidak. Cuma kita akan menunggu waktu, menunggu saat, menunggu dipanggil oleh Allah. Dan setelah kita meninggal dunia, kita semua pasti akan dikuburkan, akan dikubur. Bu, selesai meninggal, kemudian kita dimandikan, kemudian kita diwudukan, dikafankan, disolatkan, kemudian dibawa kemana? Dibawa ke kubur. Nah, kita pasti akan dikuburkan oleh orang lain. Betul? Apa yang kita bawa ke sana, Ibu? Amal ibadah. Mobil kita dibawa, rumah kita dibawa, suami kita dibawa, anak cucu apa dibawa? Dan semuanya akan ditinggalkan. Kemudian ketika sudah dikubur, di kuburan, maka kuburan akan mengatakan, wahai hamba Allah, ketahuilah bahwasanya aku adalah tempat yang sangat sepi. Tempat yang sangat sepi itu siapa? Kubur. Kubur mengatakan, wahai hamba Allah, ketahuilah bahwasanya aku adalah tempat yang paling sepi. Maka bagaimana supaya kita bisa meramaikan kubur kita nanti? Pernah saya sampaikan di Jalan Sulawesi, dan nanti akhirnya akan ada pertanyaan. Yang kemarin mendengarkan pasti bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab, berarti ilmu yang saya sampaikan masuk telinga kanan, keluar. Betul? Awas, siap-siap ya, hafal. Buka bukunya yang kemarin, yang sudah nulis. Ada sebagian kecil kemarin sudah saya jelaskan dan saya terangkan. Kubur yang pertama mengatakan, wahai hamba Allah, aku adalah tempat yang paling sepi. Maka ramaikanlah aku dengan banyak membaca Al-Quran. Ada yang belum bisa baca Al-Quran? Kalau ibu-ibu ada yang ngomong, Bu, bolehkah saya belajar membaca Al-Quran? Boleh. Bu, boleh. Gurunya siap? Muridnya yang tidak siap. Betul? Insya Allah, kalau para guru, kalau ibu-ibu yang akan mau atau membaca Al-Quran, maka guru siap, muridnya harus datang. Betul ya Bu? Nah, betul. Karena apa? Quran bisa meramaikan kuburan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kubur mengatakan bahwasanya aku adalah tempat yang paling apa? Paling apa?
supaya tempatku ini menjadi terang, maka kita ngapain? Qiyamul lail. What is the meaning qiyamul lail? Sholat malam. Biasakan, apalagi yang 60 ke atas sudah dilirik-lirik oleh malaikat Israel, Bu, tiap hari melirik kepada kita. Kalau Allah sudah mengatakan, wahai Israel, ambil nyawa orang ini, alamatnya di sini, maka Israel akan datang menghampiri kita. Maka kalau kita dah dikatakan oleh kubur kita, yang pertama tempat yang paling sepi, diramaikan dengan memperbanyak membaca Al-Quran ketika kita masih hidup. Jangan harap ketika kita nanti sudah meninggal dunia tidak akan bisa apa-apa, nggak pernah bisa belajar lagi. Maka mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih hidup, maka perbanyak baca Al-Quran supaya kubur kita menjadi oke. Setuju? Setuju, Ibu? Yang kedua, kubur mengatakan aku adalah tempat yang paling gelap. Kita terangi dengan qiyamul lail. Bu, qiyamul lail, bangun malam. Lu bangunnya lain, bangunnya jangan lain. Ibu-ibu bangun kencing tidur lagi, betul? Nah, bukan itu yang dimaksudkan, tetapi ibu bangun ke kamar mandi, kemudian ambil air wudhu dan melaksanakan sholat sholat apa saja yang dikerjakan. Ayo, coba jawabnya, jangan berengeng-engeng kayak bacaan gunnah aja. Apa yang kita kerjakan, Bu, sholat malam itu? Dua, Bu, pertama yang kita kerjakan adalah sholat li syukril wudu, supaya wudu kita sempurna dan sholat kita diterima. Betul? Wudunya nggak sempurna, sholatnya kalang kabut, nggak bakal diterima. Nah, kita sempurnakan wudunya dulu, maka selesai wudu kita membaca kita sholat di syukril wudu, usolli sunatan di syukril wudu rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian setelah di syukril wudu, maka kita disuruh oleh Allah untuk sholat taubat. Sholat apa? Sholat apa? Sholat taubat itu untuk memohon ampun kepada Allah, dosa-dosa kita akan diampun. Yang ketiga sholat apa, Ibu? Pertama disyukril wudu, yang kedua taubat, yang ketiga tahajud. Sudah hafal bacaan tahajud, Bu? Sudah hafal? Sudah hafal? Usolli sunatan tahajud rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian yang dibaca Fatihah, kemudian surah. Surah yang dibaca pertama surah, boleh sampai yang hafal. Saya memaksakan harus baca ini, sedangkan sampai nggak hafal nggak akan terlaksana. Jadi apa yang sampai hafal, baru kita sholat tahajud. Kemudian yang ketiga sholat tasbih. Sholat tasbih ini, Bu, utamanya mulia sekali, karena Allah sampai berfirman, wahai hambaku, sholat tasbih itu seharusnya engkau kerjakan kalau setiap hari tidak mampu, maka kerjakan seminggu sekali. Kalau tidak bisa seminggu sekali, maka kerjakan 1 bulan sekali. 1 bulan sekali masih belum bisa, repot.
Maka 1 tahun sekali, 1 tahun sekali belum juga melaksanakan, maka diharuskan kita sholat tasbih seumur hidup 1 kali. Saking banyaknya pahalanya, sampai kita diharuskan seumur hidup kita sekali. Betul? Kemudian setelah sholat tasbih, sholat hajat, apa yang kita mohon kepada Allah, hajat-hajat kita mintanya kepada Allah. Bu, sholat hajat 2 rakaat, sama 2 rakaat. Bu, mau sholatnya banyak, silakan. Yang penting Anda kuat. Yang pertama surah dibaca Qul ya ayyuhal kafirun 11 kali. Rakaat kedua Qul huwallahu ahad 11 kali. Maka sujud terakhir lama-lama Anda mohon apa yang Anda kehendaki. Paham Bu? Sholat apa tadi? Sholat apa? Sholat hajat. Terakhir sholat witir. Sholat witir itu berapa rakaat? 3 rakaat. Nah, selesai sholat witir kemudian duduk. Sebelum bergoyang kemana-mana, duduk kita tahiyat akhir. Mungkin kita masih tetap kondisinya dalam situasi sempurna, maka setelah salam assalamualaikum, kemudian basuh, jangan berdiri, jangan berubah, semuanya jangan berubah sebelum kita membaca sholawat 100 kali. Maka kalau kita sudah membaca sholawat 100 kali, insya Allah apa yang kita hajatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kubur mengatakan aku adalah tempat yang paling sepi. Kubur mengatakan aku adalah tempat yang paling gelap. Yang ketiga, kubur mengatakan aku adalah tempat yang semuanya serba tanah. Atas tanah, atas kesana salah sampean. Atas tanah, bawah, kiri tanah, kanan, belakang tanah, depan. Nah, supaya ada alasnya, supaya kita membawa alas nanti, karena tempat kita adalah penuh tanah, maka kita harus bersedekah. Alhamdulillah banyak sedekah. Bu, seperti ini sedekahnya sudah luar biasa. Kalau kita sudah niatkan sedekah itu tidak akan pernah membawa kita akan miskin. Paham? Ya. Jadi kita disuruh bawa alas ketika semuanya tempatnya adalah tanah. Itu yang keberapa tadi Bu? Kalau Ibu memperhatikan pasti bisa jawab. Bubur mengatakan yang pertama, kedua, ketiga, dan sekarang yang aku adalah tempat binatang. Semua binatang buas ada di dalam kubur. Paham Bu? Ketika kita sudah ditaruh, banyak yang ngiringkan pulang lagi, maka di sana binatang-binatang mulai bekerja. Maka kalau kita ingin meracuni binatang itu, kita harus banyak pikirnya apa Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Baca 100 kali setiap hari. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 100 kali, supaya binatang-binatang yang ada di dalam kubur kita akan mati karena keracunan oleh bacaan Bismillah. Nah, hebat. Kemudian yang kelima, kubur adalah tempat yang paling
Kalau sampean nggak mau kuburan kita nanti sempit, maka kita diharuskan oleh Allah Subhanahu wa taala membaca tasbih, membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekali lagi suara keras. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang keenam, kubur adalah tempat yang akan didatangi oleh dua malaikat. Betul Bu? Siapa yang datang ke kubur kita? Mungkar dan Nangkir. Ketika kita sudah ditaruh di dalam kubur, maka kedua malaikat itu datang dengan bentuk aslinya. Kalau kita orang yang beribadah, maka melihat bentuk asli malaikat, kita tidak akan pernah takut. Karena kita sudah bersahabat dengan malaikat supaya kita bisa menjawab pertanyaannya. Maka di dalam dunia banyak-banyaklah berzikir dengan membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Jangan takut berzikir Bu, sama-sama. La ilaha illallah, La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Ibu-ibu dan hadirin sekalian yang berbahagia, Allah telah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu mutas. Kok yang bunyi cuma di depan, yang belakang ngantuk? Ada yang ngantuk Ibu? Allah berfirman, sesungguhnya aku Allah. Allah mengatakan aku kepada dirinya sendiri. Sesungguhnya aku dan para malaikatku adalah bersolawat kepada Nabi. Kepada Kemudian Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil adalah orang yang yang kafir dipanggil Tidak pernah Allah mengatakan ya ayyuhalladzina kafaru. No. Tapi yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Berarti kita semua dipanggil sama Allah, hai orang-orang yang beriman. Maka ayo kita bersolawat kepada Nabi supaya kita mendapat syafaatnya. Masih panas Bu? Masih mau mendengarkan ceritanya? Berapa jam lagi? Berapa jam lagi? Sebentar. Biasanya di mana-mana, di SD, SMP, SMA, TK pun saya dihasilkan dengan atau dikasih waktu 1. Kenapa di tempat sendiri kok kasihnya 5 jam? Berapa jam? Berapa jam? 1 aja Bu, 1 jam. 1 jam ya? Iya. Ini sudah ngos-ngosan. Oke, ya. Ibu mau bercerita 1 aja. Karena apa?
kalau satu ini sudah kita pahami, maka kita akan selalu membaca sholawat kepada Nabi. Sholawat kepada Nabi. Iya. Ada seorang ustadz berangkat haji. Siapa yang berangkat haji? Ustadz ini berangkat haji. Kemudian aduh, sepi apa ya? Ulang ya Bu. Saya trauma Bu kalau ada diem-diem gitu. Ada seorang ustadz pergi haji. Pergi kemana? Pergi kemana? Coba didengar, ditelaah pertanyaan saya. Ustadz tadi pergi kemana? Salah. Ustadz tadi pergi ke Mekah. Kalau saya sudah mengatakan ngapain, mono biar cerdas sedikit. Baru Ustadz tadi pergi ke untuk melaksanakan ibadah. Ketika sudah di Mekah, kemudian melihat seorang laki-laki, dan Ustadz itu heran. Orang ini ketika tawaf yang dibaca sholawat, ketika sa'i lari-lari kecil yang dibaca sholawat, ketika melempar jumroh yang dibaca, ketika ada di Hijr Ismail yang dibaca juga. Nah, Ustadz tadi melomok ke Koban Soto, gak percaya. Dia mengatakan, wahai anak muda, mestinya bacaan-bacaan itu sesuaikan dengan tempatnya. Kenapa mulai dari awal sampai saya perhatikan sekarang yang Anda baca cuma kemudian apakah ada kisahnya? Kemudian anak muda tadi mengatakan, iya Tuhan, saya punya kisah yang sangat memilukan. Apa kisahnya? Saya dulu pernah melaksanakan ibadah haji bersama ayahnya. Anak muda tadi menjawab pertanyaan Ustadz tadi, mengatakan bahwasanya saya pernah menunaikan ibadah haji bersama supaya saya tidak mengulangi, karena saya sudah pendengaran agak berkurang-kurang. Jawabmu ya, biar audennya enak gitu loh, nggak diulangi lagi. Anak muda tadi mengatakan, ketika saya menunaikan ibadah haji bersama ayah saya, kemudian sebelum melaksanakan, karena di Kufah, di daerah Kufah, ayah saya sakit sehingga meninggal dunia. Di mana sakitnya? Di mana meninggalnya? Di Kufah. Ayahnya sakit dan meninggal dunia. Ketika sudah ditutup oleh kain panjang, anaknya duduk di sampingnya dengan menangisi ayahnya yang sudah meninggal dunia. Ketika malam tiba, sang anak membuka mukanya ayahnya. Membuka apa, Bu? Muka ayahnya dibuka. Alangkah kagetnya sang anak, dia menangis terseduh-seduh menjerit karena melihat wajah ayahnya berubah menjadi keledai. Menjadi pernah melihat keledai? Bukan kedelai, tapi keledai. Keledai itu kayak kuda, cantik, kecil, dan mungil. Muka ayahnya berubah menjadi keledai. Setelah dibuka, ditutup lagi cepat-cepat. Mau bilang kepada tetangga, minta tolong kalau ayah saya sudah meninggal dunia. Tetapi karena anak muda tadi malu, maka tidak pernah
bilang sama siapapun. Diratapi sendiri, ditangisi sendiri. Kita singkat aja ya. Ketika malam tiba, sang anak sudah agak ketiduran sambil menangis. Sedikit aja Bu ya, sedikit sampai selesai, nanti diangan-angan sampai pulang. Nah, ketika dibuka, ayahnya masih tetap geledek. Akhirnya ketika malam tiba, larut malam, ada seorang yang gagah perkasa, ganteng banget orangnya. Anak muda tadi mengatakan, "Tuan, kenapa Tuan datang?" Ya, Tuhan tadi mengatakan, "Wahai anak muda, saya lihat mulai dari tadi engkau menangis terisak-isak. Apa yang engkau tangiskan?" Kemudian sang anak mengatakan, "Wahai Tuhan, kenapa saya tidak menangis? Karena ayah saya sakit dan meninggal dunia. Kemudian yang saya lebih menangis dan menyedihkan lagi, muka ayah saya berubah menjadi geledek." Tuan yang ganteng tadi membuka. Kemudian Tuan tadi mengatakan, "Wahai anak muda, coba engkau saksikan bahwasanya hari ini aku akan memberikan syafaat kepada ayahmu." Memberikan syafaat kepada ayahmu. Dan orang Tuan yang ganteng tadi mengatakan, "Ayahmu ini selama hidupnya selalu makan makanan riba." Makan makanan riba. Nah, barang siapa makan makanan yang riba, maka Allah akan menghukum orang itu, merubah wajahnya menjadi geledek. Tapi saat ini aku datang kepadamu untuk menolong ayahmu. Nah, tuan muda yang gagah perkasa tadi membuka tutup kepala ayahnya, kemudian tuan muda tadi membasuh mukanya ayahnya yang sedang sakit tadi, yang sudah berubah menjadi. Ketika diusap, masya Allah, luar biasanya, diusaplah mukanya, ternyata berubah lagi menjadi bersih, bersinar, geledeknya tadi hilang. Kemudian sang anak mengatakan sambil turun dan memegangi jubah orang tampan tadi dipegangi, "Tuan, sebenarnya Anda siapa? Sebenarnya Anda siapa? Kok bisa merubah wajah ayah saya menjadi bersinar seperti ini?" Kemudian Tuan yang gagah perkasa tadi mengatakan, "Wahai anak muda, aku adalah Al-Mustafa. Aku adalah Ibu. Al-Mustafa itu namanya Nabi Toha, juga namanya Nabi, banyak namanya Nabi Muhammad." Ketika beliau mengatakan, "Aku adalah Al-Mustafa," setelah itu langsung anaknya sujud di kakinya. "Wahai Rasul, dengan jalan apa ayah saya menerima kebahagiaan seperti ini?" Wahai anak muda, ketahuilah bahwasanya sebelum tidur, sebelum tidur, ayahmu selalu membaca sholawat 100 kali kepadaku. Bu, kalau kita selalu membaca sholawat kepada Nabi, maka ketika kita susah, Nabi akan datang untuk menolong. Nabi akan datang untuk menolong. Baik, sesuai dengan perjanjian. Nggak ada perjanjian lama dan nggak ada perjanjian baru. Perjanjian kita sepakati bahwasanya saya misi di hari ini ini sudah lebih dari 1 jam. Sepakat
Sepakat, kita ketemu lagi nanti di minggu depan. Di minggu depan. Kalau sekarang kita pingkan bengalon, maka minggu depan kita putihkan bengalon. Paham Ibu? Semuanya harus memakai putih. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Paham Bu? Sudah siap apa yang kami berikan rapat kemarin di rumah saya? Siap semuanya? Masing-masing majelis taklim kita punya hajat untuk memeriahkan perayaan Nabi Muhammad SAW minggu depan yang kita kasih nama Tabligh Akbar. Tabligh yang nanti datangnya bukan hanya ibu-ibu, tetapi ada bapak-bapak. Yang kita undang bukan hanya orang Bengalon, tetapi dari Sengata. Dari Sengata. Siap semuanya Ibu? Kalau saya boleh tanya, tiap lembaga, tiap yasinan kemarin sepakat bersama-sama membawa pohon aja. Sudah tahu semuanya? Sudah tahu semuanya? Sudah siap Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu semuanya nanti adalah sedekah sampean. Kemudian membawa kotak, sudah tahu semuanya? Alhamdulillah. Kalau kita sudah sepakat, insya Allah semuanya akan berjalan dengan tertib. Cuma saya mohon kepada 4 desa, karena kita belum menjangkau kepada desa-desa yang lain. Desa yang kita undang nanti adalah desa Sepaso, Sepaso Barat, Sepaso Timur, Sepaso Selatan, kemudian Sekrat. Sekrat? Oh, 5 desa, berarti kita 4 ya, yang ada di dalam kota, ya Bu ya. Dan ibu kepala desanya adalah masuk menjadi panitianya. 4 desa, tidak ada alasan lain. Ya, ada kepala desa di depan Bu. Ketika saya ngomong, ya, ini tukang viral ini Bu, memang. Iya, ya Bu ya. Ya, tertuduh dan tersangka. Baik, ibu-ibu sekalian, semuanya sudah saya berikan. Mudah-mudahan bulan depan nanti bisa hadir semuanya, ya Bu ya. Perlu diketahui di sebelah kiri kita ini ada door prize, ya. Tapi cuma yang sebelah sini, sebelah sana untuk malam, ya. Sebelah sini berapa jumlahnya Mbak Bi? Untuk sekarang? Yang untuk sekarang 63, ya Bu ya. Yang untuk malam 43 juga, ya. Jadi kita ditambah lagi diperbanyak. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi ibu-ibu sekalian yang hadir pada siang hari ini. Kalaupun ada kebenarannya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun ada kesalahannya, itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak lepas dari salah dan khilaf. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, ada kegiatan. Kalau kita sudah membacakan doa, maka kita lepas apa yang kita datangi hari ini akan diijabah oleh Allah. Tetapi kalau belum baca doa, kemudian berdiri dari majelis, maka doanya tidak akan sampai kepada yang meninggalkannya. Paham Bu ya? Yuk kita baca doa bersama-sama. Tundukkan kepalanya, kita tengadahkan tangan. Kemudian semuanya bilang amin agar doa kita diijabah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta arhamur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'alna waj'al auladana waj'al zawjadana min ahlil ilmi wa min ahlil khair wa min ahli ta'ah wa min ahli ibadah wa min ahli sadaqah wa min ahli tilawatil Quran wa min ahli sunnah wal jamaah wa min ahli jannah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al hadzal walad, yakni anak cucu kita semua yang hadir pada sore hari ini, sholihan wa khatiqan wa fasihan wa marzuqan wa tawilan umurahum wa mahbuban fi qulubil mu'minina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawil umurana ya Allah. Allahumma tawil umurana ya Rahman. Allahumma tawil umurana ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha samri wa taruddu biha al-fitnata anna. Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala wal waba'a wal fahsa wal munkar was-suf wal mukhtalifa was-sadaida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan am balatina hadhihi khassa wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa taqabbal ya karim. Hadirin semua yang berbahagia, itulah tadi tausiah agama yang sudah disampaikan oleh Bunda Umi Nurul SPDI yang tentunya cantik cerita dan awet muda. Semoga hari ini kita bisa mengambil hikmahnya dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari mulai hari ini hingga nanti ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya semoga Bunda Umi selalu senantiasa diberi kesehatan agar bisa selalu berbagi ilmu untuk kita semua. Ibu-ibu, karena tadi saya buka dengan pantun, izinkan saya tutup juga dengan pantun. Lari pagi di tengah taman, ditemani lagu kesukaan. Terima kasih kehadiran saudara sekalian. Semoga kita dapat bertemu kembali di Maulid tahun depan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu-ibu dipersilakan ambil undangan di sebelah kanan atau kiri? Sebelah kanan atau kiri? Assalamu alayka sayyidal anbiya'i. Assalamu alayka asqal asfiya'i.
Alhamdulillah.